Welcome dear teachers. This is Unit 10, Pedagogical Concerns, Part 3. This is the last unit we are dealing with. Questions. 30 important questions plus 10 uh, higher order questions. 4 types of higher order questions anything can be asked. So I'm just giving you as models. So far you have supported me so much. Thank you very much. Especially I thank Dr. Raymond sir, because Patrick Raymond sir, he has asked me, and since he knows me, he asked me, and certainly I consider that as an opportunity to be of some help to the teachers all over Tamil Nadu. So I have succeeded in it, I hope. Thank you very much, dear Dr. Patrick Raymond, and also other administrators like Mr. Bhagavati and others. Certainly, your cooperation was a great help to me to reach out to so many teachers. So at this juncture, I would like to thank the entire organization, Tamil Nadu Graduate Federation, Teachers Federation, um, administrators, members, everyone, and also all the teachers who just went through my video at different levels. Thank you very much. God bless you abundantly. I pray for your great success in that exam. Let us straight away enter into the topic. Unit 10, questions, explanations, everything. What is the syllabus here? What is the syllabus here? Unit 10, Pedagogical Concerns, integrating with the ICT and teaching, integrating ICT in assessment, preparation of multimedia lessons in subjects and planning, online learning courses for teachers, professional development, open education resources, ICT platforms on MOOC, continuous comprehensive evaluation, CCE, its perspective and practice, understanding teaching and learning in the context of National Curriculum Framework, NCF 2005, and Right to Education Act 2009. Question number 1. A teacher uses a smart board to explain fractions with the animated visuals. Which ICT benefit is best reflected here? ஒரு ஆசிரியர் the fractions பகுபாடுகளை அனிமேஷன் காட்சிகளின் மூலம் ஸ்மார்ட் போர்டை பயன்படுத்தி கற்பிக்கின்றார். இது எந்த ஐசிடி நன்மை சிறப்பாக காட்டப்படுகிறது? ரோட் மெமரைசேஷன் நிச்சயமா இருக்காது, பனிஷ்மெண்ட் லேர்னிங் நிச்சயமா இருக்காது, ஐசோலேஷன் லேர்னிங் தனிமை கற்றலும் இருக்காது. இப்போ இன்டராக்டிவ், ஏன்னா விஷுவல்ஸ் அனிமேட்டட் விஷுவல்ஸ் எதுக்கு செய்கிறோம்? Just to have the interaction with the students. அப்ப இன்டராக்டிவ் லேர்னிங், தொடர்பாடல் கற்றல் என்பதுதான் சரியான பதிலாக இந்த கேள்விக்கு இருக்க முடியும். So the correct answer is interactive learning because ICT tools like smart boards improve student participation and understanding through visual interaction. So ஸ்மார்ட் போர்டு போன்ற ஐசிடி கருவிகள் காட்சி தொடர்பு மூலம் மாணவர்களுடைய பங்கேற்பையும் புரிதலை மேம்படுத்துகின்றன. So of course other options are not related to the question. Of course I have given certain explanations. You can see it in the PDF file. Second question, the teacher conducts an online quiz using Google Forms after a lesson. Which assessment method is used? ஒரு ஆசிரியர் பாடம் முடிந்த பின் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் மூலம் ஆன்லைன் வினாடி வினா நடத்துகிறார். இது எந்த மதிப்பீட்டு முறையை குறிக்கிறது? ஓரல் அசஸ்மெண்ட். அதில் இன்டர்நெட்லாம் கிடையாது. நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது கூகுள் ஃபார்ம் சொன்னாலே அது இணையம் சம்மந்தப்பட்ட, ஆன்லைன் சம்மந்தப்பட்ட, கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஆகவே ஓரல் அசஸ்மெண்ட்டு சரியான பதிலாக இருக்க முடியாது. ஃபிசிக்கல் பனிஷ்மெண்ட், உடல் தண்டனை இருக்க முடியாது. ட்ரில் மெத்தடும் அபத்தமான ஒரு பதில். அப்போ சரியான பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஐசிடி பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட், ஐசிடி அடிப்படையிலான மதிப்பீடு தான் இதற்கு முக்கியம். இந்த அந்த மெத்தடை தான் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐசிடி பேஸ்டு அசஸ்மெண்ட் அதை தான் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூகுள் ஃபார்ம்ஸினுடைய வேலை அதுதான். ஒரு பாடம் முடித்த பிற்பாடு மாணவர்கள் கணிக்கப்படுகிறார்கள். சில கேள்விகள்லாம் கேட்டு எந்த அளவிற்கு அவர்கள் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த பாடத்திலே என்று பார்க்கலாம். சில சமயங்களிலே, பெரும்பாலான சமயங்களிலே இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் பெரிய அளவிலே மதிப்பீடு செய்யப்படும்.
அதாவது ஒரு கல்லூரியினுடைய அந்த கற்பித்தல் கற்றல் முறை எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு சில கேள்விகள் கேட்டு, ஆசிரியர்களை பற்றிய சில கேள்விகளை கேட்டு கூட மதிப்பீடுகள் செய்யப்படும் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வழியாக. I hope you understood this. ICT based assessment. So the correct answer is ICT based assessment because digital tools are used to evaluate students' learning instantly. ஸோ ஐசிடி அடிப்படையிலான மதிப்பீடு தான் சரியான பதில். ஏனென்றால் மாணவருடைய கற்றலை உடனடியாக மதிப்பிட டிஜிட்டல் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஸோ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் incorrect, as I already told you. You can also read it when you get the PDF file. A science teacher prepares a lesson using videos, pictures and audio clips. What is this called? ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் வீடியோ, படம் மற்றும் ஒளி குறிப்புகளை பயன்படுத்தி பாடத்தை தயாரிக்கிறார். இது என்ன என்று அழைக்கப்படுகிறது? பார்க்குறோம். வீடியோஸ்னா அப்படின்னாலே இணையத்துல செய்ய வேண்டிய ஆடியோ கிளிப்ஸு, வீடியோஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுல நம்ம செய்ய முடியும்? நிச்சயமா ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி, அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல தான் செய்ய முடியும். ஸோ அதனால அது நிச்சயமா எந்த பதிலாக இருக்க முடியும்? ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சல். ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் வீடியோ, படம் மற்றும் ஒளி குறிப்புகளை பயன்படுத்தி பாடத்தை தயாரிக்கிறார். இது என்ன என்று அழைக்கப்படுகிறது? அது நிச்சயமா பிளாக் போர்ட் டீச்சிங் கிடையாது, டிக்டேஷன் மெத்தட் கிடையாது, லெக்சர் வித்தவுட் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. மல்டிமீடியா லெசன். மல்டிமீடியாங்கிறது இணையத்தோடு இணைந்த ஒரு விஷயம். பலதரப்பட்ட அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை, வீடியோ, அது ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸை பயன்படுத்தி ஒரு மல்டிமீடியா பாடம் தயார் செய்யப்படுது. வீடியோ, பிக்சர்ஸ், ஆடியோ, கேட்டல், பார்த்தல், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உள்ளமைத்து ஒரு வீடியோ தயாரிக்கப்படுகிறது என்றால் அது மல்டிமீடியா லெசன். அதுதான் சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். ஸோ the correct answer is multimedia lesson because different media formats are integrated into teaching. பல்வேறு ஊடக வடிவங்கள் கற்பித்தலில் இணைக்கப்படுகின்றன. Of course, other options are incorrect that you can see in the PDF files. Yes, I already explained to you also, but still, if you want, you can see the PDF file and learn. A teacher enrolls in an online training course to improve classroom management skills. A teacher enrolls in an online training course to improve classroom management skills. Which concept does this represent? ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பறை மேலாண்மை திறனை மேம்படுத்த ஆன்லைன் பயிற்சி பாடநெறியில் சேர்கிறார். இது எந்த கருத்தை குறிக்கிறது? Is it a student punishment? Is it a peer pressure? நண்பர்கள் சொல்றாங்கிறதுக்காக செய்யறாரு ஒரு ஆசிரியர், அல்லது ஹோம் அசைன்மெண்ட், வீட்டு பணி, அதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு தான். ஆசிரியர்களுக்கு என்னவாக இருக்க முடியும்? ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட், தொழில்முறை மேம்பாடு. அவர்கள் அந்த ஆசிரியர் தொழிலே மேம்பாடு அடைவதுதான் ஒரு கோர்ஸ் அவங்க அட்டன் பண்றதுடைய நோக்கமாக இருக்க முடியும். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் பிகாஸ் டீச்சர்ஸ் இம்ப்ரூவ் த டீச்சிங் காம்பிடென்சிஸ் த்ரூ ட்ரைனிங். இப்போ ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் இருக்கு, இன் சர்வீஸ் ட்ரைனிங், அதெல்லாம் இதுதான் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக செய்யப்படுவது. ஆகவே சரியான பதில் என்பது தொழில்முறை மேம்பாடு. ஏனென்றால் ஆசிரியர்கள் பயிற்சியின் மூலம் தங்கள் கற்பித்தல் திறன்களை மேம்படுத்துகின்றனர். நிச்சயமாக அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் as far as this question is concerned. A teacher downloads free lesson materials from Diksha portal. டிக்ஸாங்கிறது வந்து ஆன்லைன் போர்ட்டல், கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல், ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Which type of resource is this? ஒரு ஆசிரியர் டிக்ஷா தளத்திலிருந்து இலவச பாடப்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்கிறார். அது ஃப்ரீயாவே கிடைக்கும். இது எவ்வகை வளம்? ஓப்பன் எஜுகேஷன் ரிசோர்ஸ், திறந்த கல்வி வளமா? க்ளோஸ்டு எக்ஸாமினேஷனா? அது நிச்சயமா இல்லை. பிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் ஒன்லி, உடல் வளம் மட்டும் நிச்சயமா இல்லை. பியூனிட்டி மெட்டீரியல், தண்டனை பொருள் அல்ல. சரியான பதில் ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸ், திறந்த கல்வி வளம். அதுதான் காரணம். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸ் பிகாஸ் டிக்ஷா ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ எஜுகேஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். டிக்ஷாங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன், டிக்ஷா. ஸோ ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ சரியான பதில் வந்து திறந்த கல்வி வளம். என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸ், டிக்ஷா ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ எஜுகேஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். Other options are incorrect as far as this question is concerned. A student is evaluated through projects, activities and class participation throughout the year. Which evaluation system is this? ஒரு மாணவர் திட்டங்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் வகுப்பு பங்கேற்பின் மூலம் ஆண்டு முழுவதும் மதிப்பிடப்படுகிறார். இது எந்த மதிப்பீட்டு முறை?
A student is evaluated through projects, activities, and class participation throughout the year. Which evaluation system is this? ஒரு மாணவர் திட்டங்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் வகுப்பு பங்கேற்பின் மூலம் ஆண்டு முழுவதும் மதிப்பிடப்படுகிறார். அது என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க. ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்லி, கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷனா, தொடர்ச்சியான முழுமையான மதிப்பீடா? நிச்சயமா அதுதான். ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்கு, ஆண்டு முழுவதும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா எவாலுவேஷன் நடக்குது. ஆகவே கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன், சிசி என்பதுதான் சரியான பதில். கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, செலக்டிவ் டெஸ்டிங்லாம் கிடையாது. So the correct answer is continuous comprehensive evaluation, because assessment occurs continuously and covers all-round development. அதுவே முழுமையான மதிப்பீடு, தொடர்ச்சியான முழுமையான மதிப்பீடு தான் அந்த கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன். அந்த மதிப்பீடு தொடர்ந்து நடைபெற்று முழுமையான வளர்ச்சியை, மாணவர்களுடைய முழுமையான வளர்ச்சியை அளவிடுகிறது. I hope you understood this. Other options are incorrect. According to NCF 2005, classroom learning should mainly encourage what? NCF 2005 படி வகுப்பறை கற்றல் முக்கியமாக எதை ஊக்குவிக்க வேண்டும்? ஃபியர் ஆஃப் டீச்சர், ஆசிரியர் பற்றிய பயத்தை ஊக்குவிக்கணுமா? சத்தியமா இல்லை. மெமரைசேஷன் ஒன்லையா, மனப்பாடம் மட்டுமா? அதுவும் இல்லை. ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன், செயலில் பங்கேற்பு சரியான பதில். சைலன்ஸ் ஒன்லி, அமைதியினால என்ன செய்ய முடியும்? கற்றலை ஊக்குவிக்க முடியாது. அதனால் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன், மாணவர்கள் செயலில் பங்கேற்க செய்து அவர்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும். அதில் தான் அவர்களுடைய படைப்பு திறனும் மற்ற அறிவுத்திறன்களும் வளரும். அப்படிங்கிறது தான் NCF 2005 கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். So active participation of the students. The correct answer is active participation, because NCF 2005 emphasizes learner-centered and activity-based education. ஆகவே சரியான பதில் என்பது செயலில் பங்கேற்பதுதான் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன். ஏனென்றால் NCF நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க், அதான் NCF 2005 மாணவர் மைய மற்றும் செயல்பாட்டு கற்றலை வலியுறுத்துகிறது. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். அப்கோர்ஸ் யூ நோ தட். பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருங்க. Next question. A teacher allows the children to ask questions freely in class. Which principle of NCF 2005 is reflected? ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்கள் வகுப்பில் சுதந்திரமாக கேள்விகள் கேட்க அனுமதிக்கிறார். இந்த NCF 2005 எந்த கொள்கையை காட்டுகிறது? டீச்சர் டாமினேஷனா, பனிஷ்மெண்ட் பேஸ்டு லேர்னிங்கா, சைலண்ட் கிளாஸ் ரூமா, சைல்ட் சென்டர்ட் லேர்னிங்? சைல்ட் சென்டர்ட் லேர்னிங். The correct answer is child-centered learning, because students' curiosity and participation are encouraged. சரியான பதில் குழந்தை மைய கற்றல். ஏனென்றால் மாணவர்களுடைய ஆர்வமும் பங்கேற்பும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. Other options are incorrect. You know that. Under the Right to Education Act 2009, education for children aged 6 to 14 is what? எப்படி இருக்க வேண்டும்? கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 படி 6 முதல் 14 வயது குழந்தைக்கான கல்வி எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி. இலவசமா இருக்கணும், அது கட்டாய கல்வியாகவும் அது இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பணும். ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி. அதான் சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். பிரைவேட் ஒன்லி, லிமிடெட் விசிட்டர்ஸ்லாம் இல்லை, எல்லாருக்கும், கிராமப்புறம் நகர்ப்புறம் எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தக்கூடிய ஒரு சட்டம். ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் 2009. So the correct answer is free and compulsory education, because RTE Act, Right to Education Act, guarantees education for all children between 6 to 14 years. சரியான பதில் இலவசம் கட்டாயம். ஏனென்றால் RTE சட்டம் 6 முதல் 14 வயது குழந்தைகளுக்கு கல்வியை உறுதி செய்கிறது. Other options are incorrect. Of course, as you see that, பிரைவேட் ஒன்லி, லிமிடெட் சிட்டிஸ்லாம் பெய்டு ஆப்ஷனெல்லாம் கிடையாது. ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி மட்டும்தான் உண்மையானது. RTE சட்டம் 2009 படி. Next question. A teacher uses PowerPoint slides with the diagrams while teaching geography. Which teaching approach is used? ஒரு ஆசிரியர் புவியியல் பாடத்தில் வரைபடங்களுடன் PowerPoint காட்சிகளை பயன்படுத்துகிறார். இது எந்த கற்பித்தல் அணுகுமுறை? PowerPoint slides with the diagrams. Lecture without aids, அது ஆன்லைன் இதே கிடையாது. சாதாரண லெக்சர். பனிஷ்மெண்ட் அப்ரோச்சா? அதுவும் கிடையாது, தண்டனை அணுகுமுறை. மெக்கானிக்கல் ரெப்படிஷனா, இயந்திர மீட்டெடுத்தலாம்? அதுவும் இல்லை. நிச்சயமா இது பவர் ஸ்லைட்ஸ்ன்னு சொன்னாலே அது சம்திங் இணையத்தோட தொடர்புடைய, ஆன்லைனோட தொடர்புடைய ஒரு விஷயம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்க முடியும். ICT இன்டெகிரேட்டட் டீச்சிங், PowerPoint slides with the diagrams while teaching geography. அதாவது தானும் சொற்பொழிவாற்றுகிறார், அதே நேரத்தில் PowerPoint ஸ்லைட்ஸ் டயக்ராம்ஸ்லாம் போட்டு பாடம் எடுக்கிறாருன்னா அது என்னது? ICT இன்டெகிரேட்டட் டீச்சிங். ICT ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல். ICTனா என்னது?
Information and Communication Technology, ICT. So ICT integrated teaching is the correct answer. Why? Because digital presentation tools are used in classroom instruction. Digital presentation tools. இணையத்தின் வழியாக கம்ப்யூட்டர் வழியாக பிபிடிஸ் பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து மாணவர்களுக்கு காட்டப்படுகின்றன படங்களோடு ஜியாகிரபி நடத்தும் போது அப்படின்னா அது ஐசிடி இன்டகிரேட்டட் டீச்சிங். ஸோ டிஜிட்டல் காட்சி கருவிகள் கற்பித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதுதான் என்னுடைய அர்த்தம். இப்போ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் as you know that. A teacher records the students' progress every month instead of depending only on final exams. Which practice is this? ஒரு ஆசிரியர் இறுதி தேர்வை மட்டும் சாராமல் ஒவ்வொரு மாதம் மாணவருடைய முன்னேற்றத்தை பதிவு செய்கிறார். இது எந்த நடைமுறை? கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்டா, ஒன் டைம் டெஸ்டிங்கா, கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் உடல் தண்டனையா, செலக்டிவ் லேர்னிங்கா, தேர்ந்தெடுத்த கட்டணம்? நிச்சயமா கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட். The correct answer is continuous assessment because students are evaluated regularly over time. தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு தான் சரியான பதில். ஏனென்றால் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் மதிப்பிடப்படுகிறார், ஓராண்டு முழுவதும் மதிப்பிடப்படுகிறார். அதுதான் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட். So other options are incorrect as you know that. A teacher attends the SWAYAM online courses to improve subject knowledge. SWAYAM is an example of what? ஒரு ஆசிரியர் பாட அறிவை மேம்படுத்த ஸ்வயம் ஆன்லைன் பாடநெறிகளில் கலந்து கொள்கிறார். ஸ்வயம் என்பது எதற்கான எடுத்துக்காட்டு? மூக் பிளாட்ஃபார்ம், பெரிய திறந்த ஆன்லைன் பாடநெறி தளம் ஸ்வயம். பனிஷ்மெண்ட் சென்டர் கிடையாது, ஆஃப்லைன் கோச்சிங் கிடையாது, டெக்ஸ்ட் புக் ட்ரைனிங் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்வயங்கிறது ஆன்லைன் கோர்ஸ். அதுல முக்கியமான ஒரு அம்சம் வந்து மூக் பிளாட்ஃபார்ம், பெரிய திறந்த ஆன்லைன் பாடநெறி தளம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மூக் பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது எல்லா வகையான மெட்டீரியல்ஸும் எல்லா பாடத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். அதுதான் இதனுடைய சிறப்பு. ஸோ மூக் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், மேசிவ் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்றது மூக் பிளாட்ஃபார்ம். அப்கோர்ஸ் வி மஸ்ட் நோ த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆல்சோ. ஐ ஆல்ரெடி கிவன் இன் த theory. Of course we will give it also. MOOC platform because SWAYAM provides a large scale online courses for learners and teachers. அதான் பெரிய திறந்த ஆன்லைன் பாடநெறி தளம். ஏன்னா ஸ்வயம் பலருக்கும் ஆன்லைன் பாடநெறிகளை வழங்குகிறது. அது ஸ்வயம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி மூக் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லலாம். அது வந்து ஓப்பன் லேர்னிங், ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸ் தான் அது மூக் பிளாட்ஃபார்ம் கூட. ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தவறு. அது என்ன சொல்லியிருக்கு இப்போ? அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A teacher uses online polls during teaching to check the students' understanding instantly. Which ICT advantage is shown? A teacher uses online polls during teaching to check students' understanding instantly. Which ICT advantage is shown? ஒரு ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது மாணவருடைய புரிதலை உடனடியாக அறிய ஆன்லைன் வாக்கெடுப்பை பயன்படுத்துகிறார். இது ஐசிடியுடைய எந்த நன்மையை காட்டுகிறது? இம்மீடியட் ஃபீட்பேக். ஏன்னா மாணவருடைய புரிதலை உடனடியாக அறிய அப்படின்னாலும் அது இம்மீடியட், அப்படித்தானே? அப்போ இம்மீடியட் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. ஆன்லைன்ல வேகமாக செய்திடலாம், 1000 பேர் கூட செய்திடலாம் வித்தின் 1 hour, வித்தின் ½ hour. அந்த மாதிரி ரொம்ப எளிதாக மிக விரைவாக ஃபீட்பேக் எல்லாம் நடத்தப்படும். டேட்டா மட்டும் கரெக்டாக ஃபீட் பண்ணிட்டா இன் நோ டைம் வி கேன் கெட் த ஃபீட்பேக். இம்மீடியட் ஃபீட்பேக், உடனடி பின்னூட்டம் தான் சரியான விஷயம். டிலேட் டீச்சிங் கிடையாது, பியூனிட்டி கண்ட்ரோல், சைலண்ட் லேர்னிங்லாம் கிடையாது. இம்மீடியட் ஃபீட்பேக், ரைட். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இம்மீடியட் ஃபீட்பேக் பிகாஸ் ஐசிடி டூல்ஸ் ப்ரொவைட் இன்ஸ்டன்ட் ரெஸ்பான்சஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 1000 பேர்த்து கூட ஒரே நேரத்தில் கொடுத்து நம்ம வாங்கணும், ஃபீட்பேக் வாங்கணும். ஸோ தட் வே இட் இஸ் இம்மீடியட் ஃபீட்பேக். ஐசிடி கருவிகள் மாணவருடைய பதிலை உடனடியாக வழங்குகிறது. இது மட்டும்தான் சரியான பதில், மற்ற பதில்கள் எல்லாம் இன்கரெக்ட். அதர் ரெஸ்பான்சஸ். இன் சிசிஇ கோர்ஸ் ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் இன்க்ளூட் வாட்? சிசிஇயில் இணை கல்வித்துறைகள் எவ்வாறு உள்ளடங்குகின்றன? கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, எவாலுவேஷன் சொல்றாங்க. கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன்ங்கிறதுல இணை கல்வித்துறைகள் எவற்றை உள்ளடக்குகின்றன? ஒன்லி ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ், எழுத்து தேர்வு மட்டுமா? லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ், வாழ்க்கை திறன்கள் மற்றும் மனப்பாங்கா? பனிஷ்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், தண்டனை பதிவுகளா? அட்டெண்டன்ஸ் ஒன்லியா? லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ். அதாவது the correct answer will be life skills and attitude because CCE evaluates overall personality development.
அந்த கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன்ங்கிறது ஒரு முழுமையான நற்பண்பு வளர்ச்சியை வந்து மதிப்பிடுகிறது. அதுவே வாழ்க்கை திறன் மற்றும் மனப்பாங்கு அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதாவது சிசிஇ எவாலுவேட்ஸ் ஓவரால் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் அதைத்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் சரியான பதில். வாழ்க்கை திறன்கள் மற்றும் மனப்பாங்கை உள்ளடக்குகின்றன இந்த சிசிஇயில் இருக்கக்கூடிய இணை கல்வித்துறைகள். ஐ ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். ஸோ வாழ்க்கை திறன்கள் மற்றும் மனப்பாங்கு சிசிஇ முழுமையான நற்பண்பு வளர்ச்சியை மதிப்பிடுகிறது. ஓவரால் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை எவாலுவேட் செய்கிறது. சரியான பதில் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ். இந்த கேள்வியில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். A teacher upholds a homework in a learning management system for students to access at home. Which learning mode is this? Right? A teacher uploads homework in a learning management system. Learning management system கம்ப்யூட்டர்ல தான் வரும். ஆனால் ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி தான் அது லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். விச் லேர்னிங் மோட்னா நிச்சயமா ஆன்லைன் லேர்னிங். அந்த எம்எஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எல்எம்எஸ் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது அது ஆன்லைன் கோர்ஸ் தான் ஒரு வகையில். அதனால வந்து ஆன்லைன் லேர்னிங்கிறது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். The correct answer is online learning because teaching materials are shared through digital platforms. கற்றல் பொருட்கள் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் பகிரப்படுகின்றன. மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் incorrect. Question number 16. A teacher asks students to prepare a digital presentation on water conservation using pictures and videos. Which skill is mainly developed here? ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுடன் நீர் பாதுகாப்பை பற்றிய டிஜிட்டல் காட்சியை படம் மற்றும் வீடியோக்களுடன் தயாரிக்க சொல்கிறார். இதில் முக்கியமான எந்த திறன் வளர்க்கப்படுகிறது? ஐசிடி ஸ்கில்லாம் வளர்க்கப்படுகிறது. பனிஷ்மெண்ட் ஸ்கில், மெமரேஷன் ஸ்கில், ஐசோலேஷன் ஸ்கில்லாம் தேவையற்ற பதில்கள். இதில் நமக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து ஐசிடி ஸ்கில். The correct answer is ICT skill because students learn to use digital tools for communication and presentation. மாணவர்கள் டிஜிட்டல் கருவிகளை பயன்படுத்தி தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் காட்சிப்படுத்துதலை கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அது மட்டும்தான் சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். நீங்க அதை பிடிஎஃப் ஃபைல்ல பார்த்துக்கோங்க. ஏன் தவறானது, அதுக்கான காரணம் என்ன. ஆகவே அதாவது இந்த தவறான ஆப்ஷன் கூட ஒரு கேள்வியா வரலாம். ஆகவே தான் நான் இதை கொடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் அதை ஒரு முறை வாசித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் சொன்ன அதே விளக்கம் தான் இருக்கும், இருந்தாலும் அதை சயின்டிபிக்காக ஒரு முறை வாசித்துக் கொள்வது நல்லது. 17th question. A teacher provides a recorded video lesson for absent students. Which educational principle is supported here? ஒரு ஆசிரியர் வராத மாணவர்களுக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ பாடங்களை வழங்குகிறார். இது எந்த கல்விக் கொள்கையை ஆதரிக்கிறது? இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், நாட் செலக்டிவ் எஜுகேஷன், பியூனிட்டிவ் எஜுகேஷன், ரெஸ்ட்ரிக்டட் எஜுகேஷன். இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் உள்ளடக்க கல்வி. So the correct answer is inclusive education because all learners are given equal opportunities to access learning. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சமமான கற்றல் வாய்ப்பு. வராதவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பதிவின் வழியாக அவர்களுக்கு பாடம் சொல்லப்படுகிறது என்றால் சமமான கற்றல் வாய்ப்புகள் எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே ஆப்ஷன் ஏ என்பதுதான் உண்மை, அதுதான் சரியானது. இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் உள்ளடக்க கல்வி. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A teacher uses rubrics to evaluate students' project work fairly. Which assessment quality is ensured? ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய திட்டப்பணியை நியாயமாக மதிப்பிட ரூப்ரிக்ஸ்னா சட்டத்திட்டங்கள், விதிகள், விதிமுறைகளை பயன்படுத்துகிறார். இதனால் எந்த மதிப்பீட்டு தரம் உறுதி செய்யப்படுகிறது? அதாவது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வந்து நேர்மையா இருக்கணும், அது வந்து காப்பி அடிக்காம இருக்கணும். அதைத்தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஃபேர்லி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஃபேர்லி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை. ஸோ அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும், அப்ஜெக்டிவிட்டியா இருக்கும். அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்னா பொருளாதாரமற்ற நியாயம் இல்லை, நியாயமானது. அதாவது புறவயத்தன்மை வாய்ந்ததுன்னா எந்த விதமான சப்ஜெக்டிவிட்டியும் இல்லாம, எந்த விதமான தன்னலமும் இல்லாம எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு நிலை தான் அப்ஜெக்டிவிட்டி. பொருளாதாரமற்ற, அது சரியான தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது. அப்ஜெக்டிவிட்டி என்பது புறவயத்தன்மை, நீதி நேர்மையான ஒரு விஷயம், எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் அப்ஜெக்டிவிட்டி.
So the correct answer is objectivity because rubrics provide clear and uniform criteria for evaluation. அதாவது ரூப்ரிக்ஸ் வந்து தெளிவான மற்றும் ஒரே மாதிரியான மதிப்பீட்டு அளவுகளை வழங்குகின்றன. அதனால இதுதான் ரைட். ஏ ஆன்சர், ஆப்ஷன் ஏ அப்ஜெக்டிவிட்டி என்பதுதான் சரியானது. According to RT Act 2009, schools should maintain a child-friendly environment. What does this mainly mean? RT Act 2009 படி பள்ளிகள் குழந்தை நட்பு சூழலை பராமரிக்க வேண்டும். இதன் முக்கிய பொருள் என்ன? ஃபியர் ஃப்ரீ லேர்னிங் என்பது முக்கியம். ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட்னாலே அதை ஆர்டி ஆக்ட் சொல்லுது. ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் தண்டனை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆர்டி ஆக்ட். ஆகவே பி ஆப்ஷன் இஸ் இன்னும் சைலண்ட் கிளாஸ் ரூம், அமைதியான வகுப்புனால என்ன பிரயோஜனம்? மாணவர்கள் பேச வைக்கணும், அதுவும் சரியான பதில் அல்ல. டீச்சர் சென்டர்ட் அப்ரோச்சுங்கிறது டாமினேட்டட் டீச்சர். டீச்சர்ஸ் டாமினேஷன் வில் பி தேர். ஆசிரியர் மையம், அதிகார மையம் ஆசிரியர் இருந்தாலும் அது நல்லது இல்லை. அது ஆர்டி ஆக்ட் அதை பற்றியே பேசலை. குழந்தைகளோட நட்புறவோடு ஆசிரியர் பழகணும் அப்படின்னா ஆர்டி ஆக்ட் சொல்லும். ஆகவே ஃபியர் ஃப்ரீ லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட், பயமற்ற கற்றல் சூழல் என்பதுதான் ஆர்டி ஆக்ட் 2009 சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். எ சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி என்வாயர்மெண்ட்டுங்கிறது அதுதான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபியர் ஃப்ரீ லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட், பயமற்ற கற்றல் சூழல் என்பதை கோடிட்டு காட்டுகிறது ஆர்டி ஆக்ட் 2009. So the correct answer is fear-free learning environment because children learn better in supportive and safe conditions. ஸோ சரியான பதில் பயமற்ற கற்றல் சூழல். ஏனென்றால் மாணவர்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆதரவான சூழலில் சிறப்பாக கற்கிறார்கள் என்பது ஆர்டி ஆக்ட் 2009 சொல்வது. அதான் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இன்கரெக்ட். A teacher uses educational apps to teach mathematical concepts through games. Which method is mainly used? ஒரு ஆசிரியர் விளையாட்டுகள் மூலம் கணித கருத்துக்களை கற்பிக்க கல்வி செயலிகளை பயன்படுத்துகிறார். இதில் எந்த முறை முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது? So a teacher uses educational apps to teach mathematical concepts through games. Which method is mainly used? ஒரு ஆசிரியர் விளையாட்டுகள் மூலம் கணித கருத்துக்கள் கற்பிக்க கல்வி செயலிகளை ஆப்ஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அப்ளிகேஷன், ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸாக பயன்படுத்துறது. எந்த முறை முக்கியமாக பயன்படுத்துகிறது? ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங்கா, ரோட் மெமரைசேஷனா, பேசிவ் லேர்னிங்கா, கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட்டா, உடல் தண்டனையா? நிச்சயமா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங், செயல்பாட்டு கற்றல் தான் இந்த ஆப் வழியாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் பிகாஸ் கேம்ஸ் இன்வால்வ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட். விளையாட்டுகள் செயலில் பங்கேற்பை ஈடுபாட்டையும் கொண்டுள்ளன. அதனால ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங்கை தான் இது இந்த எஜுகேஷனல் ஆப்ஸ் வந்து கொண்டு வருகின்றன. மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் ரொம்ப விளையாட்டு பூர்வமாக, விளையாட்டுத்தனமா இல்லை, விளையாட்டின் வழியாக கற்பிக்கக்கூடிய நிறைய எஜுகேஷனல் ஆப்ஸ். அது அதில் எந்த மெத்தட மெயின்லி யூஸ்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங். அதுதான் அதனுடைய கருத்து. Next question. A teacher uses online discussion forums for collaborative learning. Which competency is mainly promoted? ஒரு ஆசிரியர் ஒத்துழைப்பு கற்றலுக்காக ஆன்லைன் விவாத தளங்களை பயன்படுத்துகிறார். இதில் எந்த திறன் முக்கியமாக வளர்க்கப்படுகிறது? ஆன்லைன் டிஸ்கஷன் ஃபாரம்ஸ் அதை வச்சு பயன்படுத்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான். டிஸ்கஷன் ஃபாரம் எப்பவுமே கம்யூனிகேஷன், ஆன்லைன் டிஸ்கஷன் ஃபாரமும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் இதில் வளருது. That is the point here. So the correct answer is communication skill because discussion forums encourage the sharing of ideas and interaction. So சரியான பதில் தொடர்பு திறன், கம்யூனிகேஷன். ஏனென்றால் விவாத தளங்கள் கருத்து பகிர்வையும் தொடர்பையும் ஊக்குவிக்கின்றன. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் as you see here. Right. A teacher assesses students through observation during classroom activities. Which type of assessment is this? ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பறை செயல்பாடுகளின் போது மாணவர்களை கவனிப்பதன் மூலம் மதிப்பிடுது. இது எந்த வகை மதிப்பீடு? A teacher assesses student through observation. Is it formative assessment, summative assessment, punitive assessment or random assessment? சீரற்ற மதிப்பீடு. நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். ஏன்னா டூரிங் கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது கிளாஸ் ரூம் செயல்பாடுகள் இருக்கு, அந்த சமயத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, கவனிக்கிறாங்கன்னா அது என்ன மாதிரி அசஸ்மெண்ட்னா அவங்கள வளர்க்கறதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு நுணுக்கம் தான் இந்த அப்சர்வேஷன், கவனிப்பு. அவங்க கற்றலில் வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆசிரியர் அந்த அப்சர்வேஷனை செய்கிறாங்க.
அந்த வகையில பார்க்கும்பொழுது இது ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், வளர்ச்சி சார் மதிப்பீடு. சம்மட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ங்கிறது கடைசியில் ஒரு ஆண்டு முடிந்தவுடன் முழு ஆண்டு தேர்வு நடந்துச்சுன்னா அது சம்மட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் சொல்றோம். I hope you understood this. So formative assessment is the correct answer. The correct answer is formative assessment because it helps improve learning during the teaching process. சரியான பதில் வளர்ச்சி சார் மதிப்பீடு. ஏனென்றால் இது கற்பித்தல் நடைபெறும் போது கற்றலை மேம்படுத்த உதவுகிறது. Other options are incorrect. A teacher shares e-books and digital notes through a mobile application. Which ICT function is highlighted? ஒரு ஆசிரியர் மொபைல் செயலின் மூலம் இ-புக்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் குறிப்புகளை பகிர்கின்றார். இதில் எந்த ஐசிடி செயல்பாடு முக்கியமாக காட்டப்படுகிறது? ஸ்டூடெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. ஐசோலேஷன் ஃப்ரம் ஸ்கூல், பள்ளியிலிருந்து தனிமைப்படுத்துதல் கிடையாது. மெமரைசேஷன் ஒன்லி, மனப்பாடம் மட்டும் கிடையாது. அப்ப விச் இஸ் த ரைட் ஒன்? ஈஸி ஆக்சஸ் டு லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ். அதுக்கு தான் என்ன செய்யறாரு, ஒரு மொபைல் ஆப் வழியா இ புக்ஸை ஷேர் பண்றாரு, டிஜிட்டல் நோட்ஸை ஷேர் பண்றாரு ஒரு ஆசிரியர். அதனால ஐசிடி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது எது அப்படின்னு சொன்னா ஈஸி ஆக்சஸ் டு லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ். அந்த ஆப்ஷன் ஏங்கிறதா கரெக்டான ஒரு ஆன்சர். கற்றல் பொருட்களை எளிதில் அணுகுதல் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐசிடி ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே நடக்கிறது. ஸோ ஈஸி ஆக்சஸ் டு லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஈஸி ஆக்சஸ் டு லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் பிகாஸ் digital platforms should make resources available anytime and everywhere. ஸோ சரியான பதில் கற்றல் பொருட்களை எளிதில் அணுகுதல். ஏனென்றால் டிஜிட்டல் தளங்கள் எந்த நேரத்திலும் எங்கும் வளங்களை அணுக உதவுகின்றன. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். According to NCF 2005, knowledge should be connected to what? NCC 2005 படி, NCF 2005 படி, அதாவது நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் தான் NCF, நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க். 2005 படி அறிவு எதனுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்? நிச்சயமா ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாட் ஃபியர் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட், ஒன்லி டெக்ஸ்ட் புக் கான்டென்ட், மெக்கானிக்கல் ரெப்படிஷன். So what is the correct answer? Real life experiences. The correct answer is real life experiences because NCF promotes, National Curriculum Framework promotes meaningful and contextual learning. அதனால் நிஜ வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தான் சரியான பதில். ஏனென்றால் NCF, நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் அர்த்தமுள்ள மற்றும் சூழலுடன் இணைந்த, அதுதான் கண்டெக்சுவல் லேர்னிங் சொல்றோம். சூழலுடன் இணைந்த கற்றலை ஊக்குவிக்கிறது. ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A teacher conducts a peer assessment where students review each other's work. Which skill is mainly encouraged? ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்கள் ஒருவருடைய பணியை மற்றவர் மதிப்பிடும் பியர் அசஸ்மெண்ட் நடத்துகிறார். அதான் மாணவர்களுக்குள்ளே ஒரு அசஸ்மெண்ட், அதான் பியர் அசஸ்மெண்ட். இதில் எந்த திறன் முக்கியமாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறது? மாணவர்களுக்குள்ளேயே அசஸ்மெண்ட் நடக்கின்ற பொழுது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஏற்படுகிறது. விமர்சன சிந்தனை தான் இங்கு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. Not punishment, not isolation, not passivism. So the correct answer is critical thinking because students analyze and evaluate each other's performance. மாணவர்கள் ஒருவருடைய செயல்பாட்டை மற்றவர் பகுப்பாய்வு செய்து மதிப்பிட, ஒருவர் பகுப்பாய்வு செய்து மதிப்பிடுகிறார்கள். இது எதற்கு என்று சொன்னால் விமர்சன சிந்தனையை ஏற்படுத்த. அதான் சரியான பதில். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A teacher attends webinars regularly to update teaching methods. Which attitude does this show? ஒரு ஆசிரியர் கற்பித்தல் முறைகளை புதுப்பிக்க தொடர்ந்து வெபினார்ஸ்ல பங்கேற்கிறார். இது எந்த மனப்பாங்கை காட்டுகிறது? Is it lifelong learning? Is it punitive mindset? Is it avoidance of technology or passive teaching? So lifelong learning. வெபினார்ஸை ஒரு ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆனால் அவரும் தன்னையே அப்டேட் செய்கிறார். அவருடைய டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் புதிதாக மாற்றிக்கொள்கிறார். அதனால வெபினார்ஸ் போன்ற அந்த செமினார்களை எல்லாம் அவர் அதில எல்லாம் பங்கேற்கிறார் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? லைஃப் லாங் லேர்ன், ஆயுள் முழுவதும் கற்றல். ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு வந்த பிற்பாடு அதோ அந்த படிப்போடு முடிந்து விடுவதில்லை ஒரு ஆசிரியருக்கு பயிற்சி என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம், இன் சர்வீஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அது பூரா வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். ஸோ லைஃப் லாங் லேர்னிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் லைஃப் லாங் லேர்னிங் பிகாஸ் டீச்சர்ஸ் கண்டினியூ லேர்னிங் த்ரூ அவுட் தேர் கரியர். ஆயுள் முழுவதும் கற்றல். ஆசிரியர் தங்கள் தொழில் முழுவதும் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A teacher avoids a corporal punishment and encourages counseling for discipline. Which law supports this practice?
ஒரு ஆசிரியர் உடல் தண்டனை தவிர்த்து ஒழுக்கத்திற்காக ஆலோசனையை ஊக்குவிக்கிறார். இந்த நடைமுறை எந்த சட்டம் ஆதரிக்கிறது? நிச்சயமா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். நாட் த ஃபேக்டரி ஆக்ட், நாட் த மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட், இதெல்லாம் அபத்தமான பதில்கள். பேங்கிங் ரெகுலேஷன் அபத்தமான பதில். நம்ம கல்வியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆகவே ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் என்பதுதான் சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் because it prohibits physical punishment and mental harassment in schools. அது சரியான பதில் கல்வி உரிமை சட்டம். ஏனென்றால் இது பள்ளிகளில் உடல் தண்டனை மற்றும் மன உளைச்சலை தடை செய்கிறது. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A teacher uses animation to explain the solar system, making abstract ideas clearer. Which ICT feature is highlighted? ஒரு ஆசிரியர் சூரிய குடும்பத்தை விளக்க அனிமேஷனை பயன்படுத்துகிறார். இதனால் சிக்கலான கருத்துக்கள் தெளிவாகின்றன. இதில் எந்த ஐசிடி அம்சம் காட்டப்படுகிறது? நிச்சயமா காட்சிப்படுத்துதல். ஏன்னா விஷுவல் அப்படின்னு சொன்னாலே சோலார் சிஸ்டத்துக்கு அனிமேஷன் அப்படிலாம் சொல்லும்போது அது விஷுவல் தான். அதனால விஷுவலைசேஷன், காட்சிப்படுத்துதல் என்பது இந்த விஷயத்துல இருக்கிறது. அந்த ஐசிடி ஃபீச்சர் தான் இங்கே காட்டப்படுகிறது. நாட் பனிஷ்மெண்ட், நாட் மெமரைசேஷன், நாட் ஐசோலேஷன். த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் விஷுவலைசேஷன் பிகாஸ் அனிமேஷன்ஸ் ஹெல்ப் லேர்னர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ட்ராக்ட் கான்செப்ட்ஸ் விஷுவலி. அதெல்லாம் சரியான பதில் காட்சிப்படுத்தல். ஏனென்றால் அனிமேஷன்கள் சிக்கலான கருத்துக்களை காட்சி வடிவில் புரிய உதவுகின்றன. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட். A school evaluates students' social behavior along with the academics under CCE. Which aspect of education is emphasized? CCE கீழ் ஒரு பள்ளி கல்வியுடன் மாணவருடைய சமூக நடத்தை மதிப்பிடுகிறது. அதாவது சிசியின் கீழ் ஒரு பள்ளி கல்வியுடன் மாணவருடைய சமூக நடத்தையும் மதிப்பிடப்படுகிறது. இதில் கல்வியினுடைய எந்த அம்சம் வலியுறுத்தப்படுகிறது? நல்ல கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். A school evaluates students' social behavior along with academics. ரெண்டையுமே கற்றல் அனுபவத்தையும் மதிப்பிடுகிறார்கள், அவருடைய சோசியல் பிஹேவியரை அவர்கள் மதிப்பிடுகிறார்கள். அண்டர் சிசிஇ கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன், அதில் ரெண்டுமே அளவிடப்படுகிறது. இது கல்வியினுடைய எந்த அம்சமாக? ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், முழுமையான வளர்ச்சி. Not exam fear, not punitive discipline, not memorization, holistic development, முழுமையான வளர்ச்சி தான் இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது. So the correct answer is holistic development because CCE focuses on academic, social and emotional growth together. சரியான பதில் முழுமையான வளர்ச்சி இங்கே பேசப்படுகிறது. ஏனென்றால் CCE கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் என்பது கல்வி, சமூக மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து கவனிக்கிறது. A teacher plans lessons according to students' needs and interests as suggested in NCF 2005, National Curriculum Framework 2005. இந்த பரிந்துரையின்படி ஒரு ஆசிரியர் மாணவருடைய தேவைகள் மற்றும் ஆர்வங்களுக்கு ஏற்ப பாடங்களை திட்டமிடுகிறது. இது எந்த கற்பித்தல் அணுகுமுறையை காட்டுகிறது? நிச்சயமா லேர்னர் சென்டர்ட் அப்ரோச். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நீட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் பாடங்களை திட்டமிடுகிறார் என்று சொன்னால் அது மாணவர் மைய கற்றலாகத்தானே இருக்க முடியும். நாட் டீச்சர் சென்டர்ட் அப்ரோச்னா அவர் இஷ்டத்துக்கு பண்றாரு. ஆனால் இதெல்லாம் திட்டம் போடுறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாடத்திட்டம் எழுதுறாருன்னா அது மாணவர் மைய அணுகுமுறைக்காக தான் அதை செய்கிறார் ஒரு ஆசிரியர். நாட் எக்ஸாம் சென்டர்ட் அப்ரோச், பனிஷ்மெண்ட் சென்டர்ட் அப்ரோச். ஸோ லேர்னர் சென்டர்ட் அப்ரோச். Learner centered approach is the correct answer because teaching is planned based on learners' interest and participation. கற்பித்தல் மாணவருடைய ஆர்வம் மற்றும் பங்கேற்பை அடிப்படையாக கொண்டு திட்டமிடப்படுகிறது. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் அசினும். அடுத்து ஹையர் ஆர்டர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு செல்கிறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின். 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா தவறா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டு, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவிர, இது போன்ற 4 அம்சங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும். Statement 1. Integrating ICT in classroom assessment helps teachers provide immediate feedback and track learner progress effectively. அதாவது வகுப்பறை மதிப்பீட்டில் ஐசிடியை ஒருங்கிணைப்பது மாணவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை திறம்பட கண்காணிக்கவும் உடனடி பின்னூட்ட வழங்கும் ஆசிரியருக்கு உதவுகிறது. மறுக்க முடியாத உண்மை. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். அதனுடைய நோக்கமே அதான். ஐசிடி கிளாஸ் ரூம் அசஸ்மெண்ட் கொண்டு வருவதனுடைய நோக்கம் மாணவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை திறம்பட கண்காணிக்க மற்றும் உடனடி பின்னூட்ட வழங்கும். ஆகவே ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். What about statement 2? Continuous comprehensive evaluation focuses only on summative examinations conducted at the end of the academic year. ரொம்ப அவத்தமான ஒரு விஷயம். காரணம் என்னன்னா, கண்டினியூஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் எங்க நடக்கும்?
ஃபார்மேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஃபார்மேட்டிவ்னா இந்த வீக்லி டெஸ்ட், மந்த்லி டெஸ்ட், குவார்டர்லி எக்ஸாம்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் அந்த ஃபார்ம் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ற ஒரு விஷயம் த கண்டினியூஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எவாலுவேஷன்ல நடக்கும். இட் ஃபோக்கஸஸ் ஒன்லி ஆன் சம்மேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்டட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி அகாடமி. அது உண்மை இல்லை. இது வந்து ஃபார்மேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல தான் இது நடக்கும். அப்பக்கப்ப இந்த தேர்வுகள்லாம் நடக்கும். ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட் அஸ் யூ நோ தட். இது புரியுதான்னு எனக்கு தெரியல, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த சிசிங்கிறது வந்து ஃபார்மேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் தான் இருக்கும், சரிங்களா? அது குறையறி எக்ஸாம் கூட சொல்லலாம். அது வந்து இந்த கடைசியில் நடக்கக்கூடியது, இங்கே சொல்றது கடைசியில் நடக்கக்கூடியது தான் இந்த சிசி இருக்குன்னா அது தவறு. ஒன்லி ஃபார்மேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் தான் இந்த சிசிஇ என்பது ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். கல்வியாண்டின் இறுதியில் நடைபெறும் தொகுப்பு தேர்வுகள் மட்டும் மயமாக கொண்டது தவறு. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. How to explain this? ICT tools such as online quizzes, LMS platforms, and digital rubrics support continuous monitoring and immediate feedback. இணையவழி வினாடி வினா, LMS தளங்கள், டிஜிட்டல் மதிப்பீட்டு கருவிகள் ஆகியவை மாணவ முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்க உதவுகின்றன. அதுதான் இதனுடைய நோக்கம். சிசி இன்க்ளூட்ஸ் both formative and summative assessment emphasizes holistic learner development. ரெண்டுமே இருக்கு. சிசிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயம், ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். ஆனால் இங்கே சொன்னது சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னு சொன்னதுனால தான் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட்னு சொன்னோம். சிசிஇ முறையில் உருவாக்கும் மற்றும் தொகுப்பு தேர்வு இரண்டும் இடம்பெற்று மாணவருடைய முழுமையான வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. கொஸ்டின் நம்பர் 32, ஸ்டேட்மெண்ட் 1, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இருக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்லுது? Open educational resources and MOOCs provide opportunities for teachers' professional development through flexible online learning. திறந்த கல்வி வளங்கள் OER மற்றும் MOOCs ஆசிரியருடைய தொழில்முறை முன்னேற்றத்திற்கு நெகிழ்வான இணையவழி கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. It provides opportunities for teachers' professional development through flexible online learning. Statement 2. NCF 2005 discourages learner-centered pedagogy and recommends a rote memorization as the primary method of teaching. அது உண்மையா? நிச்சயமா இல்லை. NCF 2005 promotes learner-centered pedagogy. ஆகவே இது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். NCF 2005 மாணவர் மைய கற்பித்தலை எதிர்த்து இல்லை ஆதரித்து என்பதுதான் சரியானது. ஆகவேதான் கூற்று 2 தவறு என்று சொல்லுகிறோம். மனப்பாட முறை இது சொல்லவே இல்லை. மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கை பற்றி தான் இது பேசுது. புரிந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறதா NCF 2005 சொல்லுது. அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். MOOCs and OER platforms enable teachers to access updated courses, teaching materials and certification programs anytime. MOOCs and OER தளங்கள் ஆசிரியர்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட பாடநெறிகள் மற்றும் கற்றல் வளங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் அணுக உதவுகின்றன. NCF 2005 strongly advocates constructivist and learner-centered approaches instead of rote memorization. அதனாலதான் அது தவறுன்னு சொல்றாங்க. இங்க கொடுத்துருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்ஸ்னா மாணவர்களே அர்த்தமுள்ள முறையில அறிவை சமைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். அது மாணவர் மைய அப்ரோச்சையும் இது வலியுறுத்துகிறது. ரோட் மெமரைசேஷன் நிச்சயமே கிடையாது. ஆனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து ரோட் மெமரைசேஷன் பத்தி பேசுறதுனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். இது பேசுறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவிஸ்ட் லேர்னர் சென்டர்ட் அப்ரோச், கட்டமைப்புவாத மற்றும் மாணவர் மைய கற்றல். கட்டமைப்புவாதம்னா மாணவர்களே அறிவை உண்டாக்கி கொள்ளுகிறார்கள், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கை பத்தி சொல்றேன். Question number 33, statement 1. Preparation of multimedia lessons can improve learner engagement by combining text, audio, animation and visuals. உரை, ஒளி, அசைவூட்டம் மற்றும் காட்சிகளை இணைக்கும் மல்டிமீடியா பாடங்கள் மாணவர் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துகிறது. நிச்சயம் இதெல்லாம் மல்டிமீடியா லெசன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா மாணவர்கள் தெளிவாக பாடக்கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வார்கள். ஆகவே ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். Statement 2, the Right to Education Act 2009 applies only to higher secondary education in India. நிச்சயமா இல்லை. ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட்ங்கிறது ஆக்சுவலி 6 to 14 வயதுங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம்.
ஹையர் செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கு, அது உண்மை இல்லை. அப்ளைஸ் ஒன்லி டு எல்லாத்துக்கும், ஆனால் ஒன்லி டு ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷனுங்கிறது இந்த கூற்று தவறானது. கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 இந்தியாவில் மேல்நிலை பள்ளி கல்விக்கு மட்டும் பொருந்துகிறதா? இல்லவே இல்லை, எல்லா பள்ளி மாணவர்கள். அப்படியானா ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். மல்டிமீடியா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? மல்டிமீடியா லெசன்ஸ் என்ஹான்ஸ் கன்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் மோட்டிவேஷன் த்ரூ இன்டராக்டிவ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். மல்டிமீடியா பாடங்கள் ஊக்கமூட்டும் மற்றும் செயல்பாட்டு கற்றல் அனுபவங்களை வழங்குவதன் மூலம் புரிதலை மேம்படுத்துகின்றன. சரியான. The RT Act 2009 ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. அதனால எல்லா மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் வரைக்குமே அது பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 6 முதல் 14 வயது குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை உறுதி செய்கிறது. மேல்நிலை பள்ளிக்கு மட்டும் என்று சொல்வது தவறு. அடுத்த assertion recent question. Assertion A. ICT integration in teaching promotes collaborative and interactive learning. நிச்சயமா உண்மை. ICT integration in teaching promotes collaborative and interactive learning. அதான் வாதம். கற்பித்தலில் ஐசிடி ஒருங்கிணைப்பு கூட்டுறவு மற்றும் தொடர்பாடல் கற்றலை மேம்படுத்துங்கிறது சரியான கூற்று. அடுத்து அதுக்கான காரணம் ரைட்டான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்க? ரீசன். Digital platforms enable students to participate in discussions, projects and online activities. Digital platforms enable students உதவி செய்கின்றன. எதுக்கு? மாணவர்கள் விவாதங்கள், திட்டப்பணிகள் மற்றும் இணைய செயல்பாடுகள் பங்கேற்க உதவுகின்றன. அதனால இது ரொம்ப சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இல்லை. இந்த காரணம் இந்த வாதத்திற்கு முழு விளக்கம் தெரியுது. ஐசிடி இன்டகிரேஷன் டீச்சிங் ப்ரொமோட் கொலாபரேட்டிவ் இன்டராக்டிவ் லேர்னிங்க்கு ஒரு விளக்கமாக சொல்வதுதான் இந்த ரீசன் ஆர். டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எனேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் டிஸ்கஷன்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டீஸ். I hope you understood this. Both A and R are true, but R is the correct explanation of A. That is the one. Another option 1 is correct. How to explain this? ICT tools encourage peer interaction, collaborative learning and active engagement. ஐசிடி கருவிகள் இணைந்து கற்றல் மற்றும் செயல்பாட்டு பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கின்றன. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன், assertion recent question. Assertion A, கூற்று வாதம். CCE aims at evaluating only scholastic achievement of learners. வாதம் ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா, CCE மாணவர்களுடைய கல்விசார் சாதனைகளை மட்டும் மதிப்பிடுவதை நோக்கமாக கொண்டது. அது உண்மையா? Certainly not. Not only scholastic achievement, overall development, all round development, எல்லா விஷயங்களுடைய வளர்ச்சிங்கிறது தான் சிசிஐ நோக்கம். ஆகவே assertion A தவறாக இருக்கிறது. இங்கே ரீசன் பாருங்க. சிசிஐ இன்க்ளூட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் சச் அஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ், வேல்யூஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்கில். இது ரைட்டு. ஏன்னா சிசிஐங்கிறது எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணுது, எவால்வேட் பண்ணுது. அது ஆட்டிடியூட்ஸ், வேல்யூஸ், லைஃப் ஸ்கில்ஸ். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கூற்று ஏ தவறுதலாக இருக்கு. ரீசன் ஆர் ரொம்ப கரெக்டாக. அதாவது சிசிஏ மனப்பாங்கு, மதிப்பெண் மற்றும் வாழ்க்கை திறன்கள் போன்ற இணை கல்விசார் அம்சங்களை மதிப்பீடு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஏ இஸ் ஃபால்ஸ் பட் ஆர் இஸ் ட்ரூ, அப்படித்தான் சொல்லணும். அந்த மூணாவது தான் ரைட். ஏ இஸ் ஃபால்ஸ், நீங்க அந்த அர்த்தத்தை நீங்க கண்டுக்கலாம். சிசி எவாலுவேட்ஸ் போத் ஸ்காலஸ்டிக் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்காலஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னர்ஸ். அதில் ஸ்காலஸ்டிக் மட்டும் போட்டிருந்ததுனால தான் அசர்ஷன் ஏங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலை. அது தவறு என்று சொல்லுது. ரெண்டு, ஸ்காலஸ்டிக் போஸ்ட் ஸ்காலஸ்டிக்னா கற்றல் மற்றும் மற்ற அம்சங்கள் எல்லாத்தையும் ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸ்காலஸ்டிக்னா அறிவு சார்ந்த, போஸ்ட் ஸ்காலஸ்டிக்னா மற்ற இணை கற்றல் அனுபவங்கள். அதாவது அந்த டூர் போகிறோம், பிளே கிரவுண்டில் விளையாடுறோம், கலை நிகழ்ச்சி நடக்குது, அதெல்லாம் போஸ்ட் ஸ்காலஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட். ரெண்டையுமே எவாலுவேட் பண்ணுறது தான் சிசிஇ. அதான் ரைட்டு. சிசிஇ மாணவர்களுடைய கல்விசார் மற்றும் இணை கல்விசார் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுகிறது. ரெண்டையுமே கல்விசாரையும் கல்வி சார்ந்த விஷயங்களையும் மதிப்பிடுகிறது, இணை கல்விசார் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுகிறது. இதுதான் சரியான ஆப்ஷன்லாம் சரியா பார்க்கணும். அடுத்து கொஸ்டின் 36, மேட்சிங் டைப். லிஸ்ட் 1 இருக்கு, லிஸ்ட் 2 இருக்கு. லிஸ்ட் 1ல கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லிஸ்ட் 2ல அதனுடைய விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. எது எதோட போகுது என்று பார்க்க வேண்டும். ஐசிடி இன்டகிரேஷன் இன் டீச்சிங். கற்பித்தலில் ஐசிடி ஒருங்கிணைப்பு.
யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் லேர்னிங் சரியாக தான் போகிற மாதிரி. A goes to 1. ஐசிடி இன்டகிரேஷன் டீச்சிங்னா என்ன அர்த்தம்? யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் லேர்னிங். கற்றலை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் கருவிகளை பயன்படுத்த. டிஜிட்டல் கருவினா எல்லாம் அந்த ஆன்லைனோடு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாம் மவுஸ்ல இருந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஹெட்செட்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இதை கற்றலை மேம்படுத்துகின்ற டிஜிட்டல் கருவிகளாக இருக்கின்றன. அடுத்து மல்டிமீடியா லெசன்ஸ். என்னாச்சு லாஸ்ட்ல? சாரி, சம்திங் ராங். Right. Yeah. இதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஐசிடி இன்டகிரேஷன் டீச்சிங் யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் லேர்னிங் சரியான. அதனால A goes to 1. மல்டிமீடியா லெசன்ஸ் பல்லூடக பாடங்கள் காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட், ஆடியோ, வீடியோ அண்ட் அனிமேஷன். உரை, ஒளி, காணொலி மற்றும் அசைவற்றுடைய இணைப்பு அதுவும் சரியாகத்தான் போகுது. ஐ மீன் B goes to 2. வாட் அபவுட் C? மூக் அப்படிங்கிறது என்னது? ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட். தொழில்முறை மேம்பாட்டிற்கான ஆன்லைன் பாடநெறிகள். அது உண்மைதான். அடுத்து சிசி என்பது என்னது? D goes to 4. தட் இஸ் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னர் ப்ரோக்ரஸ். மாணவர்களுடைய தொடர்ச்சியான முன்னேற்ற மதிப்பீடுங்கிறது அந்த சிசி. எல்லாமே சரியா போகுது. A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. சரியா வாசிச்சோம்னா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஆப்ஷன் 2 is the correct one. A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. இப்படித்தான் நாம் இணைக்க வேண்டும். How to explain this? ICT integration in teaching refers to the use of digital tools and technology to improve teaching and learning. கற்பித்தலில் ஐசிடி ஒருங்கிணைப்பு என்பது கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதை குறிக்கின்றது. மல்டிமீடியா லெசன்ஸ் கம்பைன் டெக்ஸ்ட், சவுண்ட், வீடியோ அண்ட் அனிமேஷன் ஃபார் effective learning experiences. பல்லூடக பாடங்கள் உரை, ஒளி, காணொலி மற்றும் அசைவூட்டலை இணைத்து பயனுள்ள கற்றல் அனுபவத்தை வழங்குகின்றன. MOOCs are online learning courses that support teachers' professional development. MOOC என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆன்லைன் லேர்னிங் கோர்சஸ் ஆசிரியர்களுடைய தொழில்முறை மேம்பாட்டத்திற்கு உதவுகின்றன. CCA focuses on continuous and comprehensive evaluation of students' progress. தொடர்ச்சியான முழுமையான மதிப்பீடு மாணவருடைய தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துவது. அடுத்து கொஸ்டின் 37. லிஸ்ட் 1, லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னாலே ஃப்ரீலி அக்சசிபிள் லேர்னிங் மெட்டீரியல் சரியாக தான் போகும். இலவசமாக அணுகக்கூடிய கற்றல் வளங்கள் அந்த OER, ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்சஸ். ஸோ A goes to 1. வாட் அபவுட் B? NCF, நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் 2005, தேசிய பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு. அது லேர்னர் சென்டர்ட் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க், அதுதான் உண்மை. ஓகே, மையப்படுத்தப்பட்ட மாணவர் மையப்படுத்தப்பட்ட பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு தான் NCF, தேசிய பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு. ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அதுவும் சரியாக தான் போகுது. C goes to 3. ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் 2009, கல்வி உரிமை சட்டம். இட் என்ஷூர்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன், இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை உறுதி செய்கிறது. அடுத்து ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட், ஆன்லைன் மதிப்பீடு என்பது அதுவும் சரியா போகுது. D goes to 4. எவாலுவேஷன் த்ரூ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் மதிப்பீடு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்டுடைய அர்த்தம். ஆகவே இதை எப்படி பார்ப்பது? A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. அதனால அது என்னது? அந்த முதல் ஆப்ஷன் A1, B2, C3, D4. How to explain this? Open educational resources are freely available teaching and learning material. திறந்த கல்வி வளங்கள் என்பது இலவசமாக கிடைக்கும் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் வளங்கள். NCF 2005 emphasizes learner-centered and activity-based education. NCF 2005 மாணவர் மையப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான கல்வியை வலியுறுத்தும். Right to Education Act 2009 guarantees free and compulsory education for children. கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை உறுதி செய்தது. Online assessment refers to evaluating learners through digital platforms and tools.
ஆன்லைன் மதிப்பீடு என்பது டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் கருவிகள் மூலம் மாணவர்களை மதிப்பிடுவது. அதுதான் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். அடுத்த கேள்வி, கொஸ்டின் நம்பர் 38. ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தேர் டிஜிட்டல் என்வாயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். அது சரியான தானே போகிறது. A goes to 1. ஐசிடி தளங்கள்ங்கிறது என்னது? டிஜிட்டல் என்வாயர்மெண்ட் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலுக்கான டிஜிட்டல் சூழல்களை கொடுப்பது தான் அந்த ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம். ஆகவே A goes to 1. மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன் B goes to 2. மல்டிமீடியான்னு சொன்னாலே யூஸ் ஆஃப் இமேஜ், ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இன் டீச்சிங். அதுதான் மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன். ஸோ B ஆல்சோ கோஸ் டு 2. சரியா பொருந்தும். அடுத்து C, டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட், இம்ப்ரூவிங் டீச்சிங் காம்பிடென்சி த்ரூ ட்ரைனிங். அதான் டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட், இம்ப்ரூவிங் டீச்சிங் காம்பிடென்சி த்ரூ ட்ரைனிங். பயிற்சியின் மூலம் கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்துவது தான் டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட். அதுவும் சரிதான். C goes to 3. D goes to 4. கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன்ங்கிறது தொடர்ச்சியான முழுமையான மதிப்பீடு. அசஸ்மெண்ட் கவரிங் ஸ்கொலாஸ்டிக் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்கொலாஸ்டிக் ஏரியாஸ், கல்வி மற்றும் இணை கல்வித்துறைகளை உள்ளடக்கிய மதிப்பீடு. அதுதான் கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன். அதான் வெறுமனே மார்க் மட்டும் பார்க்கறது இல்லை, அவனுடைய பர்சனாலிட்டி, ஓவரால் பர்சனாலிட்டி, அவருடைய பேச்சுத்திறன் என்ன, அவருடைய விளையாட்டு திறன் என்ன, கலைத்திறன் என்ன, அந்த மாதிரி அவ ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி என்ன, இது எல்லாமே கவனிக்கிறது தான் ஸ்கொலாஸ்டிக் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்கொலாஸ்டிக் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்றோம். அது கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் செய்கிறது. ஆகவே D goes to 4. அப்போ சரியான பதில், சரியான ஆன்சர் அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன். A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3 and D goes to 4. How to explain this? ICT platforms provide digital environments that support teaching and learning activities. ICT தளங்கள் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கும் டிஜிட்டல் சூழல்களை வழங்குகின்றன. ICT platforms. அடுத்து, மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன் uses images, audio and video to make learning effective and interesting. அது உண்மை. பல்லூடக தகவல் கற்றலை பயனுள்ளதாகவும் ஆர்வம் உள்ளதாகவும் படங்கள், ஒளி மற்றும் காணொலியை பயன்படுத்துகிறது. டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்ஸ் டீச்சிங் காம்பிடென்சி த்ரூ ட்ரைனிங் அண்ட் ஆன்லைன் கோர்சஸ். ஆசிரியர் தொழில்முறை மேம்பாடு பயிற்சி மற்றும் ஆன்லைன் பாடநெறிகள் மூலம் கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்துகிறது. D என்பது கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன். இட் அசஸஸ் போத் ஸ்கொலாஸ்டிக் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்கொலாஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னர்ஸ். தொடர்ச்சியான முழுமையான மதிப்பீடு மாணவருடைய கல்வி மற்றும் இணைக்கல்வி வளர்ச்சியை மதிப்பிடுகிறது. கொஸ்டின் நம்பர் 39. இன்டெகிரேட்டிங் ஐசிடி இன் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் மல்டிமீடியா லெசன் ப்ரிப்பரேஷன். அதுல என்ன கேள்வி? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் ரூம் பிராக்டிசஸ் பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் effective integration of ICT in assessment and multimedia lesson planning as recommended in NCF 2005. கீழ்கண்ட வகுப்பறை செயல்பாடுகள் எது NCF 2005 பரிந்துரைக்கும் ஐசிடி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பல்லூடக பாடத்திட்ட திட்டமிடலை சரியாக பிரதிபலிக்கிறது? Using multimedia presentation, online quizzes, digital feedback tool to support continuous assessment. ஓகே, அல்லது டிபெண்டிங் ஒன்லி ஆன் டெக்ஸ்ட் புக் பேஸ்ட் மெமரைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இது சரியான, அதான் அந்த கேள்வியோடு சேர்ந்து போகல. கண்டக்டிங் அசஸ்மெண்ட் ஒன்லி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி அகடமிக் இயர், அதுவும் கேள்வியோடு சேர்ந்து போகல. அவாய்டிங் டெக்னாலஜி இன் கிளாஸ் ரூம்ஸ் டு மெயின்டைன் டிசிப்ளின், அதுவும் இந்த கேள்வியோடு சேர்ந்து போகல. அப்ப எது கேள்வியோட சேர்ந்து போகுதுன்னா அந்த ஏ தான், ஆப்ஷன் ஏ. யூசிங் மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன்ஸ், ஆன்லைன் குவிசஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் ஃபீட்பேக் டூல்ஸ் to support continuous assessment. இதுதான் NCF 2005 பரிந்துரைக்கும் ஐசிடி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பல்லூடக பாடத்திட்ட திட்டம். யூசிங் மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன், இதுதான் சரியாக பிரதிபலிக்கிறது, ஏ மட்டும்தான். ஸோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ்? யூசிங் மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன்ஸ், ஆன்லைன் குவிசஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் ஃபீட்பேக் டூல்ஸ். This reflects effective ICT integration in teaching, learning, and continuous comprehensive evaluation by promoting active participation and immediate assessment. அப்படின்னா என்னது? பல்லூடக காட்சிகள், இணையவழி வினாடி வினா மற்றும் மின்னணு பின்னூட்ட கருவிகள் பயன்பாடு. இது கற்பித்தல், கற்றல் மற்றும் தொடர்ச்சியான முழுமையான மதிப்பீட்டில் ஐசிடியை பயனுள்ளதாக ஒருங்கிணைப்பதை இது காட்டுகிறது. இது செயல்பாட்டு கற்றலையும் உடனடி மதிப்பீட்டையும் ஊக்குவிக்கிறது. இதை சொல்றது யாரு? இதை சொல்றது
நிச்சயமா NCF 2005 தான் இதை பத்தி பேசும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். ரைட், அது ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் சரியான பதில். மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நாட் கரெக்ட். நம்ம பார்த்த உடனே நமக்கே தெரியும். அடுத்து MOOCs ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்சஸ் அண்ட் டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட். ஆக்சுவலி இது கொஸ்டின் 40. I think it should be 40. Right. So professional growth through ICT platforms. Which of the following best supports teachers' professional development through ICT platforms and MOOCs under Right to Education Act 2009? கீழ்கண்டவற்றில் எது கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 அடிப்படையில் ஐசிடி தளங்கள் மற்றும் மூக்ஸ் மூலம் ஆசிரியர்களுடைய தொழில்முறை மேம்பாட்டை சிறப்பாக ஆதரிக்கிறது? பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஆன்லைன் certification courses and accessing open educational resources. இணையவழி சான்றிதழ் படிப்புகளில் பங்கேற்று திறந்த கல்வி வளங்களை பயன்படுத்துதல். இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான். கல்வி உரிமை சட்டம் அதை பத்தி பேசுது. இதுதான் சரியான பதிலும் கூட. இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த கேள்வியோட சேர்ந்து போகுது. ரெஸ்ட்ரிக்டிங் டீச்சர்ஸ் டு பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் நிச்சயமா இல்லை. ஆசிரியர்களை அச்சு பொருட்கள் மட்டும் கட்டுப்படுத்தல் கிடையாது. பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ்னா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் மட்டும் அது கிடையாது. இக்னோரிங் டிஜிட்டல் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டீச்சர் ட்ரைனிங். ஆசிரியர் பயிற்சி மின்னணு கற்றல் தளங்களை புறக்கணித்தல் இல்லை, ஆதரிக்கணும். இவங்க புறக்கணித்தல் பார்த்தா அது தவறு. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சேர்ந்து போகல, கேள்வியோட இந்த ஆப்ஷன் சேர்ந்து போகல. Conducting professional development without collaboration or technology. டெக்னாலஜி இல்லாமல் எப்படி ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டை நடத்துறது? அதுக்கான கோர்ஸும் நடத்த முடியாது. அதனால இந்த முதல் இது மட்டும்தான் ரைட். ஏ, பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ், அக்சஸிங் ஓப்பன் எஜுகேஷன் ரிசோர்சஸ். அதுதான் வந்து இந்த கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 அடிப்படையில் சொல்லுவது. இணையவழி சான்றிதழ் படிப்பு, சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ், ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ். அதாவது சில விஷயங்களை படித்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கிறது. அது அவங்க தொழில்முறை ஆசிரியர் தொழில்முறை மேம்பாடு சிறப்படையும். இதை வந்து யார் சொல்றாங்கன்னா அந்த கல்வி உரிமை சட்டம் RT Act 2009 சொல்லுகிறது. ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ்? அதனால A1ங்கிறது தான் சரியான பதில். பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் அண்ட் அக்சஸிங் OER அப்படின்னா MOOCs and ICT platforms help teachers update pedagogical skills, access quality resources and engage in lifelong learning. இணையவழி சான்றிதழ் படிப்புகள் மற்றும் திறந்த கல்வி வளங்களை பயன்படுத்துதல் அப்படின்னா என்னன்னா, MOOCs மற்றும் ICT தளங்கள் ஆசிரியர்களுடைய கற்பித்தல் திறன்களை மேம்படுத்தி தரமான கல்வி வளங்களை அணுகவும் ஆயுள் முழுவதும் கற்றலில் ஈடுபடவும் உதவுகின்றன. அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட். அது சரியானது அல்ல, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். I hope you understood all this. God bless you abundantly. We have finished all 10 units. Dear friends, thank you very much. We have finished all 10 units and given some important questions. Most important questions. Each unit consisted of 30 important questions plus 10 important higher order questions, right? If you go through everything, all the concepts will be clear for you. You will be mastering all the basic concepts in each unit, and this will be a great help in tackling TET exam so successfully. God bless you abundantly. Let us meet in mock test next. I hope I'll be able to prepare some mock tests for you based on the previous year questions asked in various tests. At least 3 questions I will be able to give you, I think so. God bless you abundantly. Let us meet in other video lecture.